ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा सब तो पहले जिहड़ी घटना वापरी सी वो जवाहर सिंह वाला पिंड है जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब के ਸਰੂਪ चोरी किए गए सी। 1 जून 2015 की घटना है। फिर कुछ पोस्टर छपे वंडे गए। ये गल है 25 सितंबर 2015 की। और फिर उस तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग फाड़ के सुट्टे गए गलियां दे विच अक्तूबर 2015 दे विच 12 अक्तूबर की घटना है। होया कि उस तो बाद पंजाब दे विच हालात ऐसे विगड़न लग पे, गुस्सा सी, रोस सी लोकां दे विच। फिर कोटकपूरा गोली कांड, बहबल कलां कांड, बहुत कुछ वापरिया। और ये मामला इन्ना देर तो चलता आ रहा है कि इलैक्शन का मुद्दा बनिया। कुंवर विजय प्रताप सिंह होरां ने फिर एक उन्हां दी रहनुमाई दे विच रिपोर्ट आई, लागू नहीं की गई, उन्होंने गिला सी और उन्होंने बहुत सारी बदतमीजी की गई मौके की सरकार वालों और उन्होंने इस्तीफा दिता। बहुत कुछ चलता रहा। लेकिन वक्खो वक्खरियां 3 जड़ियाँ SIT बनाई गई सी। LK यादव होरां दी अगवाई विच, नौ निहाल सिंह होरां दी अगवाई विच। एक जड़ी 3 घटनावां वास्ते SIT बनाई गई सी वो SPS परमार साहब की अगवाई विच बनाई गई सी, जिहड़े अजकल IG लुधियाना रेंज ने। तो जिथे बाकी 2 SIT जड़ियाँ अपना काम कर रही हैं और बहुत सारा पोलिटिकल मामला भी बनया होया है, इन्हां ने कोई लगभग 400 पेज की एक डिटेल्ड रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की वो पंजाब सरकार को सबमिट कर दी है। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान होरां ने फिर जिहड़े सिख लीडर्स है उन्होंने अगे वो सौंप दी है ताकि सब कुछ साफ साफ जिहड़ा है वो लोगों सामने रखा जा सके कि कौन लोग सन इन्हां घटनावां दे जिम्मेवार। बहुत बार इस तरह भी हुंदा है कि SIT बनाई जांदियां टाइम बाय करने वास्ते, समा बिताने वास्ते, और कदी उन्हों की रिपोर्ट सामने नहीं आती। जे आ भी जाए तो लागू नहीं होंदी, जन तक नहीं की जाती। लेकिन ना सिर्फ जिथे इन्होंने लगभग 1 साल के विच अपनी इन्वेस्टिगेशन, बड़ी एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन है, जो तुम रिपोर्ट देखोगे असी सारी तो नहीं गल कर पावांगे इस समय दे विच, लेकिन जो मोटे मोटे ये हाईलाइट्स ने, इन्होंने राम रहीम नूं भी मेरे ख्याल 2 या 3 बारी इंटैरोगेट किया जेल दे विच जाके उत्थे, और सारे जिहड़े दोषी सब नूं पछाणिया है, काफ़ी सारे अरैसट हो गए हैं, कुछ PO करार भी दिते गए हैं। तो इस सारे मामले ते सारे नाल गलबात करने लई कोई होर नहीं, खुद इस टीम इस SIT दे मुखी SPS परमार साहब मेरे लाइन दे उत्ते ने। मैं इन्होंने 2-3 बारी पहला भी रिक्वेस्ट की सी, पर ये हमेशा कहते रहे कि नहीं, एक बारी काम कंप्लीट हो लैन दो फिर खुल के गल करांगे। तो अज वाकई ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट की है। आओ लईए इन्हां तो जानकारी ये सारा मामला है कि। परमार साहब तुहाडा स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैनू पता है तुहाडे कोल होर भी जिम्मेवारियां बहुत ने, लेकिन उहदे चलदियां तुसीं ये बड़ी एक्सटेंसिव एक रिपोर्ट है जिहड़ी सारी तैयार करके सौंप दी है। सारी रिपोर्ट तो डिस्कस नहीं कर पावांगे, लेकिन मैं चाहांगा तुसीं हाईलाइट साडे नाल सांझे करो। हाईलाइट तो यही है जी कि जिहड़ियां तुसीं हुण एक्सप्लेन करके हटे हो कि 3 तरह दी सिट्स हैं, क्योंकि पब्लिक में बड़ा कन्फ्यूजन है। और जिहड़ियां गोली दी इंसीडेंट है उन्होंने भी ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਟਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਕਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਭੱਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਡੋਮੇਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ LK यादव ADGP ਸਾਹਿਬ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ IG ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ 3 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ CBI ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਇਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ CBI ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਐਂਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਦੈਟ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਦਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 1 year and 2 months। 21/4/2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ। तो इस करके वी हैव टू गो टू हरियाणा 3 times and interrogate that guy।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੱਚ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੈਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਸਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਵਾਹ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 164 ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਸਕਣ ਲੇਟਰ ਔਨ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ 467 pages ਫॉर द फर्स्ट टाइम that a report so voluminous has put in a public domain by the government also। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, we don't depend upon the confession of a culprit for that matter. There is a circumstantial evidence and there are witnesses also for that ਜੀ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਪਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ every single evidence is leading to this man only। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ, he was in the judicial custody and we could not have interrogated him thoroughly because judicial custody ਦੇ ਵਿੱਚ there are certain restraints from the high court also। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ he was very aware on that and the same fact has been mentioned in the report also। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਪੀਓ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। 3 ਬੰਦੇ, I don't remember his name for the timing, it's listed over there in the report itself, you already have the report। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਲ ਐਟ ਲਾਰਜ ਬਟ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪੀਓਸ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਲਓਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ। So with the passage of time maybe they will also be held up by the police। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਪੀਓ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ in case during the course of investigation and interrogation of those guys ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ we can take the permission of the court and go further also। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੇ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਜਮੈਂਟਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੈਰਲਲ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 100 ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਨੈਚੁਰਲੀ 100 ਕੇਸ ਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਵੀ ਨੋਟ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਲੁਕਡ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਕਮੈਂਟ ਅਪਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਅਰ ਔਰ ਫੇਵਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ apolitical, without any political intervention involved. There was a very specific order of the High Court that internal or external pressure will not be taken by the Sikh. So we have done it very independently, without any intervention from any quarters,
एंड रिजल्ट आई कैन वॉच फॉर दिस फैक्ट कि जो सच सी ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ठीक है, और मैं वैसे पुछना तो नहीं चाहता पर फिर भी मेरा फर्ज बनता ਤੁਹਾਨੂੰ कदी की मौके ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ specifically not this case only, but there are a lot of pressure from here and there and that kind of stuff. That's what we are supposed to face. So we'll not go into that because it is in the past. ठीक है जी। बड़ा कुछ हमारा मतलब कि सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐ ਕਿ then you have to deliver what you have been told to do. ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ sensitive। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 467 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੁਦ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਦ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਿਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਕਰੇਜ ਕੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਡ them so that they don't confuse it। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਟਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। If there is any confusion and all that, just feel free to connect with me. There is no problem at all answering 100 questions, 200 questions, no problem at all. We are very transparent on this count. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. ਇਹ ਸਨ SPS ਪਰਮਾਰ, IG ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛਾਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਰ ਵਿਟਨੈਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ।